عظمت نیٹ ورک کے ذریعے سے آپ کے یہاں کا ہر پروگرام ونلی ملک نیپال نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں دیگر ممالک میں لوگ تو آپ کے بھی بازو کو اس عظیم طاقت کی طاقت مل جائے. آئیے بازو کو اٹھائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وطن کے اعلیٰ حضرت شہید اعظم کانفرنس، سرزمین نور پورا، مسلمانان نور پورا، شاعر اسلام شمشیر مظفر پوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گلی گلی حسین کہ تحفظ شریعت محمدی کے واسطے، تحفظ شریعت محمدی کے واسطے، تحفظ شریعت
اگر ابھی تک آپ نے اس چینل عظمت نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے۔ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اسلام قیصر ویسالوی نعرہ تکبیر۔ عظمت نیٹ ورک کے ذریعے سے آپ کے یہاں کا ہر پروگرام ونلی ملک نیپال نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں دیگر ممالک میں لوگ دیکھتے ہیں۔ دل کو مائندے پرواز کر رہا ہوں میں، جنون عشق کو ہمراز کر رہا ہوں میں، الہی میری عقیدہ کیا غرور رکھنا، تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں، یہ آتا ہے جب لفظ محمد زبان پر۔ اب یہاں سے بولنا ہے آپ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ آتا ہے جب لفظ محمد زبان پر، تو رحمت برسنے لگتی ہے سب کے مکان پر، اور یہ سوچ کر بنا حسنا خان مصطفیٰ، اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر۔ حضرات، جن کی سرپرستی میں آج کا یہ جلسہ ہے، ہم تمام تر علماء اہل سنت کے بیچ زمرہ علماء کے شہاد، بلکہ حق کو حق شناس، حق نگر، شرائع متحد کے پیکر، عاشق رسول، محب اولیاء، عظمت اسلاف، سرخیل علماء، حضرت علامہ و مولانا نظام الدین صاحب کی ملامت رضی اللہ علیہ والنورانی کی آمد یقینی سی ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ، صرف حضرت کے چہرے نور کی زیارت کرتے رہیے اور ثواب دارین حاصل کرتے رہیے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں جو ہمارے ترائی چھیتر ہے، اگر کہیں سے کوئی ٹوٹی والا نظر آ رہا ہے تو میرا یقین کہتا ہے، بالکل میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے رگ و ریشے میں حضرت علامہ نظام الدین صاحب کے قرآنیوں کے ان عظیم الشان قطرات کے خلقیوں کے معلوم ضرور نظر آئیں گے کہ جس کو سونگھ کر کے لوگ اپنے اعتقاد کی کمزور صحت کو متاثر ہونے سے بچا لیا۔ الحمدللہ، وہیں پر ایک بہترین خطیب، انفرادی پہچان رکھنے والے خطیب، اپنی الگ پہچان رکھنے والے خطیب، اپنی الگ شناخت رکھنے والے خطیب، خطیب اعظم ہندوستان، خطیب باکمال، سجاد حمد و نوال، حضرت علامہ علاء الدین صبا بریلوی صاحب کی بلا، وہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، ان کی بھی آپ تقریر سماعت کریں گے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، بزرگوں کو دیکھ کر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں اہل سے توجہ کا طالب ہوں کہ جو سمجھ جائیں گے ضرور سبحان اللہ کہیں گے۔ آج شہید اعظم کانفرنس بھی ہم لوگ منا رہے ہیں تو یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا دین ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ میرے بزرگوں کو اس پر یقین کتنا ہے، بولیے سبحان اللہ، کہ میرے بزرگوں کو اس پر یقین کتنا ہے، وہ میرے بزرگوں کا، وہ میرے بزرگوں کا اس پر یقین کتنا ہے، وہ علم و فضل کا پیکر حسین کتنا ہے، اور بنا ہے ایک مہینے میں حافظ قرآن نقی علی کا دلارا ذہین کتنا ہے، یہ بنا ہے ایک مہینے میں حافظ قرآن نقی علی کا دلارا ذہین کتنا ہے۔ اور میرا چیلنج یہ رہتا ہے کہ عقیدت کر کے کیا ہوگا، محبت کر کے کیا ہوگا، عقیدت کر کے کیا ہوگا، محبت کر کے کیا ہوگا، نہیں جس کی ضرورت اس کی چاہت کر کے کیا ہوگا۔ اور امام احمد رضا کا بوجھ اس کے اندر ہے، بتاؤ ایسے لوگوں کی نقابت کر کے کیا ہوگا۔ امام احمد رضا کا بوجھ جس کے اندر ہے، بتاؤ ایسے لوگوں کی نقابت کر کے کیا ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں
की किताबें तकसीम की जाती है, जहाँ सरकारे दाता मुजफ्फर शाह रहमतुल्लाह अलैह की करामतों की किताबें तकसीम होती है, जहाँ सरकारे गदा अली शाह, बहार अली शाह, रहम अली शाह की मोहब्बत की किताबें पढ़ाई जाती है। उस अजीम शहर से चल के शायर हिंदुस्तान, शायर है सुंदर, शायर और बल्कि इनकी नादिया शायरी की उम्र इतनी है कि जहाँ से सूरज निकल रहा है और वहाँ तक जहाँ सूरज डूब रहा है, उस अजीम लहजे को, बल्कि ऐसा लहजा जो बरसों बाद पैदा होता है, उस अजीम लहजे को, उस अजीम पैकर को, उस अजीम आवाज को जनाबे मुहतरम हजरत शमशीर मुजफ्फरपुरी कहते हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा करके बतलाएं। जब तक आप लोग हाथ नहीं उठाएंगे, मेहमान शायर को मैं आपके हवाले नहीं करूंगा। आइए जरा मुल्के मैदान में और जिला मोहतरी में और नूरपुरा में जरा शमशीर मुजफ्फरपुरी साहब का इस्तेमाल इस अंदाज में हो कि ये समझ जाए इमाम हुसैन के मानने वाले नूरपुरा के गयूर मुसलमान हैं जो अपने त्योहारों का इस्तेमाल करना जानते हैं। आइए जरा हाथ उठा करके इस्तेमाल करें। नारे तकबीर। कुछ लोगों का हाथ अभी उठा नहीं है, और जो लोग हाथ उठा रहे हैं जरा अपने जेब पे जरूर ख्याल रखिएगा। आप हाथ उठाएंगे और जो लोग हाथ नहीं उठा, हो सके कि आपके जेब को साफ कर, इसलिए जरा देखते रहिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शहीद आज़म का प्रेम, सरज़मीन नूरपुरा, मुसलमानों ने नूरपुरा, नौजवानों ने नूरपुरा, नूरी युवा कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके इस जलसे को आज इस वक्त पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है अज़मत नेटवर्क के हवाले से कि तूने ऐसा काम किया है। नूरी युवा कमेटी वाले हजरात बिलासुस में पहुंचा रहा हूं, आपको बोलना है कि तूने ऐसा काम किया है, तूने ऐसा काम किया है, दीन का झंडा ऊंचा है। आपको बोला गुलाम आला हजरत, मैं पढ़ रहा था उसको, आपको ज्यादा तवज्जो नहीं कर रहा था, लेकिन अब आपको बोलना है, इमाम हुसैन के नाम पर बोलना है, क्योंकि मुहर्रम हराम का महीना चल रहा है। कुछ रोज कबल आप लोगों ने बड़ी ढोल ताशे पर या हुसैन का नारे लगाए, लेकिन अब आप बोल कर दिखाइए तो समझूंगा। ढोल ताशे पर आपने या हुसैन का नारा लगाया तो आपको नेकी नहीं मिली होगी, बल्कि गुनाह हुआ होगा, लेकिन अब आप तो बोलेंगे इंशाअल्लाह नेकी भी होगी और भी मिलेगा। तूने ऐसा काम किया है, दीन का झंडा ऊंचा है, दीन का झंडा ऊंचा है, दीन का झंडा ऊंचा है। तूने ऐसा काम किया है, तूने ऐसा काम किया है, दीन का झंडा ऊंचा है। तो चलता है, चलता है, चलता है और चलता रहेगा। तेरा काबे का जिंदा है, तेरा काबे का जिंदाबाद। तकबीर, ला, नारे रिसालत, या, शहदाए करबला, जिंदाबाद। तकबीर, या अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अरे अल्लाह, नारे का जवाब दी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नहीं बोल रहे आप, या हुसैन। आप दूसरे से काम चला रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको बोलना है। इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस करवाए ना, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, आप बोल कर दिखाइए कि हम इमाम हुसैन वाले हैं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, तूने ऐसा काम किया है, दीन का झंडा ऊंचा है। मुफ्ती रजब साहब की जिंदाबाद। हिंदुस्तान, मैं पहुंचा रहा हूं समाज के लिए कि एक साहिबे कमाल अली करबला में है, एक साहिबे कमाल अली करबला में है, एक साहिबे कमाल अली करबला में है, यानी अली का लाल अभी करबला में है, यानी अली का लाल अभी करबला में है।
सवा बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए अल्लाह सुभान मिंबर शरीफ पर हकीम आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन सवा बरेलवी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह तकरीर आप समाप्त करेंगे तो आप ये समझिए कि ज़िक्रुल्लाह वली की तकरीर सुन रहे हैं। वाकई में ये तकरीर इतनी खूबसूरत ज़बरदस्त होती है और एक बहुत खूबसूरत आवाज़ की भी मालिक है। माशाअल्लाह ये आ चुके हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद आपके सामने होंगे, आपकी समाप्ति के हवाले होंगे। अब मैं एक शेर आपको बता रहा हूँ, जरा मोहब्बतों के साथ कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, तूने ऐसा काम किया है, दीन का झंडा ऊंचा है, दीन का झंडा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना निजामुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दीन का झंडा ऊंचा है, तूने ऐसा काम किया है, तूने ऐसा काम किया है, दीन का झंडा ऊंचा है, तो चर्चा है और चर्चा रहेगा, ज़हरा का बेटा जिंदा है, ज़हरा का बेटा जिंदा है। और इस्लाम के दामन में महक है हुसैन की, इस्लाम के दामन में महक है हुसैन की, इस्लाम के दामन में महक है हुसैन की, चेहरे पे गाजियों के चमक है हुसैन के, चेहरे पे गाजियों के चमक है हुसैन के। सदियां गुजर गई हम मगर फिर भी दोस्त हो, सदियां गुजर गई हम मगर फिर भी दोस्त हो, मैदान करबला में धड़क है हुसैन के, चर्चा है और चर्चा रहेगा, ज़हरा का बेटा जिंदा है, ज़हरा का बेटा जिंदा है, ज़हरा का बेटा जिंदा है, ज़हरा का बेटा जिंदा है। अगर अभी तक आपने इस चैनल अजमत नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। एक जलसे में डॉक्टर अली अहमद शाहजहां पूरी शेर पढ़ रहे थे। एक ही शेर को तकरीबन 22 मरतबा पढ़ चुके थे। वो शेर क्या था कि तुझ पे मरमर के हुए तेरे ज़ियाले जिंदा, तू भी जिंदा है या रसूल अल्लाह, तेरे चाहने वाला जिंदा। इसी शेर को पढ़ते चले जा रहे हैं कि तुझ पे मरमर के हुए तेरे ज़ियाले जिंदा, या रसूल अल्लाह, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाला जिंदा। इसके बाद तो शेर ही नहीं पढ़ रहे थे। कई मिनट हो गए तो नीचे से एक आवाज आई कि दफन करने की अज़ियत से तो बच जाऊं, मेरे मौला अली अहमद को उठा ले जिंदा। दफन करने की अज़ियत से तो बच जाऊं, मैं अली अहमद को मेरे मौला उठा ले जिंदा। तो ऐसा माहौल पैदा न हो, ये रूह पूरा जमीन है, ऐसा न हो कि ज्यादा बोलते बोलते नीचे से आवाज आए। मैं एक शेर पर दूसरा मुस्कुरा कर पहले सुभान अल्लाह, जरा और मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। कि खाके करे रसूल की सौगात चाहिए, मुझको हाथों में मेरे निस्बत सादात चाहिए, बच्चों की परवरिश के लिए और कुछ नहीं, मुझको हसन हुसैन की खैरात चाहिए, मुझको हसन हुसैन की खैरात चाहिए। शायर बाबू साहब जनाब मोहतरम देखिए आए मुल्क हिंदुस्तान के सरजमीने मुल्क नेपाल में वो खबीर शामिल है कि जहाँ से जो आवाज उठती है वो सिर्फ मुल्क नेपाल ही में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के दर्दों को कामयाब करते हुए नजर आते हैं।
ऐसा लहजा, ऐसी आवाज पहली मर्तबा आपके प्यारे गुलबहार में वो आवाज आई हुई है, आप उनको सुनने के लिए बेचैन हो बेकरार है। लेकिन उनसे कबल एक और बेहतरीन शराखा, मुल्क नेपाल की शराख, मुल्क नेपाल की पहचान, बल्कि मुल्क नेपाल की शान, मुल्क नेपाल की जान, शायर अहले सुन्नत हजरत रहबर नेपाली साहब जो आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। आइए जरा उनका इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुसलमानाने नूर पूरा, नौजवानाने नूर पूरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस ख्याल के साथ कि सदा में उनकी जन्मदिन की खुशबू फैल जाती है, जहां फिक्र में जन्नत की खुशबू फैल जाती है। निभाओ हजरत हसन की सुन्नत पर रहबर, नबी की नाम से शोहरत की खुशबू फैल जाती है। हमारे सुन्नी जलसों में शेर खुदा का नारा बड़े धड़ल्ले से लगता है। लगाते नहीं लगाते? ये सब लगाते हैं आप लोग? लगा कर दिखलाइए, बोले या अली। थोड़ा आवाज में बुलंदी लाइए, मोहब्बत से बोले या अली, और प्यार से या अली। क्यों? ये नारा आया किधर से, लगाया किसने, इस नारे का वजूद कहां से है? आइए मैं तारीख आपके सामने रखता हूं। बदरी की सरजमीन है, मैदाने बदर है, कुफारों मुशरिकीन ने एक बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। वो तमाशा ये था कि कुछ मुशरिकीन अरब एक बुत अपने कांधे पर उठा लाए, उस बुत का नाम उज़्ज़ा था, और आ गए सबे इस्लाम के सामने और एक नारा बुलंद करने लगे, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारा उज़्ज़ा है, तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों, और मोहब्बत से बोले, ओ मेरी शहदाइया, इन मुशरिकीन अरब ने हमारा मजाक उड़ाया है, हो सके तो इस नारे का तुम जवाब दो। मौला अली की तरफ आका की उंगली उठ गई, आका ने फरमाया, या अली कुम वजिब, ऐ अली खड़े हो जा, और आज इन मुशरिकीन अरब को तुम्हें हमारी तरफ से जवाब देना है। मौला अली खड़े हुए, परचमे इस्लाम को हाथों में लिया, अलमे इस्लाम हाथों में उठाया, आ गए मुशरिकीन अरब के सामने, और तेवर जरा मौला अली के गुलामों, जरा शेरे खुदा का तेवर मुलाहिजा कर लो। मौला अली ने फरमाया, क्या कह रहे थे, फिर से बोल, क्या कह रहे थे, फिर से बोलो। वो कहने लगे, लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारा उज़्ज़ा है, तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं है। मौला अली को जला लाया, आपने फरमाया, लनल मौला वला मौला लकुम, हमारा मौला है, तुम्हारा मौला कोई नहीं। और शेरे खुदा का अगला जुमला सुनिए, आप फरमाते हैं, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा मौला कोई नहीं। जैसे ही ये नारे होने लगा, काफिरों का रोला खत्म, लेकिन मेरा रब सब देख रहा है। आज बद्र की सहरा से अली मेरे नबी के हुक्म पर मेरे नाम का नारा बुलंद कर रहा है। रब ने तोहफे में ये इनाम अता फरमाया, ऐ अली जा, अब कयामत तक मैं अपने यार के गुलामों की हर बज़्म से अब तेरा भी नारा लगवाऊंगा। इसलिए हम गुलामाने मुस्तफा सीना चौड़ा करके बोलते हैं, या अली, और मोहब्बत से या अली।
मौला अली है तो अचानक आपने ये इमाम हुसैन के वालिद गिरामी जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस रखा आपने, जिनका जिक्र जमील करने जा रहे हैं, पहले उन्हें तो समझिए कि वो किस बागीचे के फूल है, वो किस बागीचे के फूल है, वो किस घराने से ताल्लुक रखते हैं, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुरान का फरमान है कि अहले बैत से मोहब्बत करो। पहचाना आपने अहले बैत अर्थात, ये मजमे के लिए सवाल है। अहले बैत मुस्तफा में कौन कौन से अफराद शामिल हैं मालूम है आप लोगों को? चेहरा देख रहे हैं। भाई मोहब्बत और नफरत का सवाल उससे होता है जिससे जान पहचान होती है। जिसको हम जानते ही नहीं उससे न प्यार हो सकता है न नफरत। और कुरान ये मुतालबा करता है कि अहले बैत से प्यार करें। तो अहले बैत से प्यार करें, कौन है अहले बैत? आइए इस बड़े सवाल का जवाब नहीं नबी की बारगाह से लेते हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हदीस पाक के रावी बड़े जलील कद्र साहब, मैं मतन हदीस भी पढ़ देता हूँ, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अनसाद इब्न अबी वक़ास قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة حسن وحسينا فقال اللهم मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हदीस पाक के रावी बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हजरत साद इब्न अबी वक़ास है। वो फरमाते हैं कि जब आयत मुबारला नाजिल हुई तो अल्लाह के मुक़द्दस रसूल ने हजरत अली को बुलाया, हजरत फातिमा ज़हरा को बुलाया, हजरत इमाम हसन को बुलाया, हजरत इमाम हुसैन को बुलाया। और जब ये सभी आ गए तो प्यारे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ मौला यही मेरी अहले बैत है। तो अब बात आ गई होगी कि अहले बैत के अथार में वो कौन कौन सी शख्सियतें हैं। अब आप तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी को लेकर ये पाक पंजतन हुए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहला नाम आता है वो दमादे पैगंबर का। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और अली सुना जाए, इधर से दे थोड़ी देर के लिए मैं हूँ, ज़्यादा आपको तबाह नहीं करूँगा क्योंकि मेरी आदत है जब तक लोग सुनते मैं सुनाता हूँ। कौन अली? वो अली जो हमारे नबी का वीर है, सहाबा का मुशीर है, सुन्नियों का पीर है। कौन अली? वो अली जिनकी तलवार कभी उहद के मैदान में चमकी तो कभी बद्र के रेगिस्तान में, और जिनकी शमशीरें कभी ग़ज़वे तबूक में लहराई तो कभी ग़ज़वे खंदक में कुफ्र के गिरी, और जिन्होंने बहादुरी और शुजाअत के सिले में ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार का तमग़े जुर्रत हासिल किया। कौन अली? वो अली जो हिजरत की रात नबी के बिस्तरे इस्तिराहत पर अपनी रात को बसर किया। उस रात नबी के बिस्तर पर सोना गोया तीनों तलवारों के साए में सोना था। मौत व हलाकत से दस्त बदस्त जंग थे क्योंकि मक्का मुकर्रमा और गिरदो नवा के काफिरों का मुकाबला था। हर लम्हा जान जाने का खतरा, लेकिन इधर मौला अली ईमान के कोहे के राह इसके रसूल में सरगर्दा थे, इसलिए बगैर किसी तामुल के नबी के बिस्तर पर सोना मंजूर कर लिया, क्योंकि वो बाबे मदीना तुल जानते थे नबी के हुक्म के बाद अब जरा भी सोचना ईमान की तौहीद।
सवेरे आ जाना। वाह बेवकूफ के पत्थर सो गए। किसी ने सवाल किया, अरे अली जरा बताइए, जब मेरे नबी ने फरमाया अली आज सो जा कल आना, आपको कैसा लगा? आपको उस रात नींद आई और आई तो कैसी आई? मौला अली मुस्कुराने लगे। आप भी मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। अली के लबों पे तबस्सुम है। आपने फरमाया और सवाल करने वालों सुनो, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। उस रात मुझे ऐसी नींद आई जैसी नींद जिंदगी में कभी नहीं आई। ऐसी नींद में सोया जैसी नींद मुझे जिंदगी भर कभी नहीं आई। कहा क्या डर नहीं लगा आपको? आपने फरमाया डर किस बात का? अरे जब नबी ने फरमा दिया अली आज सो जा कल सवेरे उठकर आ जाना, मेरा ईमान बोलने लगा। आज अली की अगर मौत रब के जानिब से भी तय होती तो वो नबी के जुमले की सदके टल जाती। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने नूरपुरा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और देखिए वाकई की नज़ाकत मैं बताऊं आपको, जिस वक्त मौला अली बिस्तर नबूवत में पहुंचे वहां दो चादरें रखी थी। एक चादर मौला अली बिल्कुल की अपनी चादर थी और दूसरी चादर मेरे मुस्तफा वाली थी। मौला अली ने अपनी वाली छोड़ दी, नबी वाली ओढ़ कर सो गए। वाह मोहब्बत से वजह ये थी कि अगर दुश्मन देखे तो मुझे न धोखे में रहे कि आज अली सोया हुआ है, ये रात उस पे जाहिर हो सके, ये जाहिर न हो कि अली सोया है। अगर जाहिर हो जाएगा वो मुझे कत्ल नहीं कर सकेगा, इसलिए नबी वाली ओढ़ कर सो गए ताकि वो धोखे में रहे कि नबी ही सोए हुए। आपने हर कोशिश की, आपने जरा भी उस रात अपनी जान बचाने की फिक्र न की, क्योंकि नबी के उस जुमले पे यकीन था आज सो जा कल सवेरे उठ कर आ जाना। तो ऐसे अली है जिनको अपने नबी पर पूरा भरोसा है और वो नबी है जिनको अपने अली पर भी पूरा पूरा नाज। कैसे सुना जाए? इधर तवज्जो, ऐसे तवज्जो दे दीजिए, मैं आपके सामने से गुजर जाऊंगा जल्दी, चूंकि अपना अपना मिजाज होता है। मकाम सहबा में जब खैबर से वापसी हो रही है, वहाँ क़याम किया गया, सबने अपनी अपनी नमाजें पढ़ ली। असर की नमाज का मामला, मैं वाकई सुना नहीं चाह रहा आपको, वाकई की नज़ाकत को बतला रहा हूँ। वहाँ सबने अपनी अपनी पढ़ ली, आका भी पढ़ चुके थे, अली को पढ़नी बाकी। अभी मौला अली ने सिर्फ वजू फरमाया था, नमाज पढ़ी नहीं थी आपने। इतने ही में मेरे पैगंबर अली की गोद में आकर अपने सर मुकद्दस को रखकर आराम फरमाने लगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कोई भी अपना कीमती सर उस वक्त तक किसी की गोद में नहीं डालेगा जब तक कि उस गोद पर उसे भरोसा नहीं होगा। मौला अली की गोद है, नबी का सर है, ये मामला ये नजारा चश्मे फलक ने पहली बार देखा है। शायद कुछ इस तरीके से कहता है, जमीन पर अर्श आज़म के निशान मालूम होते थे, अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते थे। मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं,
सूरज डूबने के करीब है। मौला अली अब सोच में पड़ गए क्या करें, जगाऊं कि क्या करूं। अब इस मिजाज का यहाँ कोई बैठा हो, वो ये सोच रहा होगा कि वहाँ करना क्या चाहिए था। अब मौला अली सोच में डूब गए। जगाता हो तो नबी के आराम में खलल वाक़ होता है, और नहीं जगाता हो तो नमाज जैसी अजीम इबादत जा रही है। क्या करो आज मुश्किल कुशा खुद मुश्किल में, आज मुश्किल कुशा खुद मुश्किल में, क्या करो। लेकिन इस दिल को बहला रहे हैं, कभी डूबते सूरज को देखते, कभी गोद में महबूब की सूरत देखते, और ये तसव्वुर ज़हन में ला रहे थे, ऐ नमाज अगर तू इबादतों में लाजवाब है तो मेरा महबूब ज़ातों में सबसे लाजवाब है। अगर तू इबादतों में सबसे अहम है तो मेरा महबूब ज़ातों में सबसे अहम है। अगर तू तोहफा है मेराज का तो दूल्हा मेरे मुस्तफा है। सोच रहे हैं, दिल को मनवा रहे हैं, इसी दरमियान ये सूरज धीरे धीरे छुप गया, डूब गया। अल्लाह अल्लाह, मौला अली के आंखों से आंसू जारी हुए। रुखसारे पैगंबर पे आंसुओं के चंद कतरात गिरे। आका बेदार हुए, फरमाया अली किस चीज ने रुलाया है। आपने अर्ज किया का नमाज गई इसलिए रो रहा हो। आपने फरमाया फकत नमाज गई इसलिए रो रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह, मैं रो इसलिए नहीं रहा कि मेरी नमाज गई है, रो तो इसलिए रहा हो कि जब दुनिया वाले लिखने बैठेंगे तो लिखने वाले ये नहीं लिखेंगे अली की नमाज अली की वजह से अदा हुई, बल्कि लिखने वाले तो ये लिखेंगे अली की नमाज नबी की वजह से गई। इसलिए या रसूल अल्लाह, किन आंखों से देख पाऊंगा, किन कानों से सुन पाऊंगा, इसलिए हमें इस कज़ा का बड़ा एहसास है। पैगंबर इस्लाम वजद में आए, मोहब्बत से बोले। आका ने फरमाया अली तो खड़ा हो जा, तैयार हो जा, रोजाना ये सूरज निकलता है सबके लिए, आज निकलेगा फकत तेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मेरे पैगंबर ने उंगली का इशारा फरमाया, सूरज अस्र पे आके खड़ा हो गया। मेरे नबी ने फरमाया जितनी तबीयत में आए उतनी पढ़ ले। नमाज से फारिग हुए, सहाबा ने आगोश मोहब्बत में आपको संभाला, चारों तरफ से घेर दिए और एक सवाल किया, ये अली जरा बताइए आप तो अपनी बंदगी के किस सजदे पे सबसे ज्यादा नाराज हैं? वाह वाह वाह। कि आपको अपनी जिंदगी में जितने आपने सजदे किए उन सजदों में किस सजदे पे सबसे ज्यादा आपको नाज है? मौला अली फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपनी बंदगी के हर सजदे पे नाज है। वाह जिंदाबाद। कहा क्यों? कहा वो इसलिए कि मैं सजदे में सर तो रखता हूँ लेकिन उठाता उस वक्त तक नहीं हूँ जब तक रब का जलवा देख नहीं। अली की नमाज, हमारी नमाज का अलग क्या है? हम सर को सजदे में रखते हैं, हमारा ध्यान बदारों में होता है, खेत खलिहान में होता है। हमारी और इनकी नमाज में बहुत फर्क है। नमाज एक दफा हुआ क्या, मौला अली के पाँव मुबारक में कील आकर लगा और कसीदा जो होता है ऊपर वाला कुर्सी तक टूट गया, जो निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत बड़ी शादी, छूने नहीं दे रहे थे किसी। लोग हैरत में डूब गए कि आखिर क्या किया जाए। लोग सोच में पड़ गए कि इसके तो आखिर पाँव से निकाला कैसे जाए। किसी ने मशवरा दिया कि सुनो, जब मौला अली नमाज में हो
वक्त तुम निकाल सकते हो। हज़रात मोहतरम मौला अली जब सजदे में गए, इधर से सहाबा ने पाँव को पकड़ा और सीधे उस टूटे हुए तीर को बाहर निकाला। आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची। बाद में पूछा कि है अली जरा बताइए, पाँव से आपके टूटा हुआ तीर निकाल लिया गया, आपको एहसास तक नहीं हुआ, आप हिले तक नहीं, ऐसा मामला क्या हुआ? आपने फरमाया अरे मिस्र में यूसुफ के सामने औरतों ने हुस्न यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट डाली। जहां खालिके हुस्न हो, जहां खालिके यूसुफ हो, वहां अगर पांव से कटा हुआ तीर निकले, अगर उसका जलवा नजर आ रहा हो तो बताओ उस वक्त तकलीफ का एहसास क्या हो सकता है? ये मौला अली है जनाब, बहुत सारे वाले हैं, सुना जाए। अब जब बात चल पड़ी है तो मैं इनके फजाइल में कुछ बातें और पे पेश कर दूं। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इशारा कर दीजिएगा। ऐसे भी मैं मजमे के ही हवाले से हिसाब से तकलीफ करता हूँ। नमाज ये देखा जाए मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम कितने शान वाले हैं। फतेह मक्का के बाद कोई आया है इधर देखिए, आपके सामने जो है, वाह 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 वाह। मौला अली फतेह मक्का के बाद मुस्तफा जाने रहमत, गौर से सुना जाए, फतेह मक्का के बाद नबी ये अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी कर्रो-फर के साथ काबे में दाखिल हुए। मामला ये था कि जितने छोटे छोटे बुत थे मेरे पैगंबर ने सबको अपनी छड़ी से तोड़ दिए, लेकिन चंद एक ऐसे भी बुत हैं जो बालाई हिस्से में रखा हुआ था। मौला अली उस वक्त मौजूद नहीं है। मेरे पैगंबर पर जहां जाहिरी हाथ पहुंच नहीं रहा है, मेरे पैगंबर ने आवाज लगाई, ऐना अली इब्न अबी तालिब। सदाए नबूवत को सुनने के बाद मौला अली हाजिर बारगाह हुए, कहा या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाया जाए, गुलाम हाजिर है। आका ने फरमाया अली जितने छोटे छोटे बुत थे मैंने सबको अपने हाथों से तोड़ दिया, लेकिन चंद एक ऐसे भी बुत है जो ऊपर वाले हिस्से में रखा हुआ है, वहां तक मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। मौला अली रुक गए, कहा या रसूल अल्लाह गुस्ताखी माफ हो, आप क्या करवा रहे हैं, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। और आपने कहा कल 14वीं के चाँद को आसमान पे कैसे तोड़ा था? उसको आपने तोड़ा था तो इसको भी तोड़ दे। आका ने फरमाया अली ये मेरी हकीकत बोल रही है, आप मेरे कांधे पे चढ़ जाओ और इन बुतों को तोड़ना शुरू कर। मौला अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दुनिया क्या कहेगी, जमाना क्या कहेगा, ये दुनिया मुझ पर हंसेगी। एक गुलाम अपने नबी के कांधे पर, एक उम्मती अपने रसूल के कांधे पर, या रसूल अल्लाह जमाना क्या कहेगा? आका ने फरमाया अगरचे तुम शेर खुदा हो, लेकिन नबूवत के बोझ को उठा न सकोगे। और इन बुतों को तोड़ना शुरू करो। मौला अली अब जिंदगी में पहली बार नबी के कांधे पे जलवान है और बुतों को तोड़ने में लगे हुए हैं। उसी दरमियान में आका अलैहिस्सलाम ने सवाल पूछ लिया, ओ अली बता इस वक्त कहां तक पहुंच चुके हो? मौला अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दे तो अर्शे आज़म के पाए को पकड़ कर नीचे ले आओ। वो वाली जो जिंदगी में पहली बार नबी के कांधे पे चढ़ा है, अर्श तक पहुंचने के दावे कर रहा है, वो नबी खुद मेराज की रात कहां तक पहुंचे होंगे? नीचे आए, एक बाजू में खड़े होकर मुस्कुरा
بات کیا ہے؟ چڑھایا میں نے تھا اتارا جبریل نے ہے۔ یہ ہے مولا علی۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں ہمارے اور آپ کے بچے پلتے ہیں۔ مولا علی کا گھر وہ گھر ہے جہاں اسلام پلا اور بڑھا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ مولا علی کے گھر میں اسلام کی آبیاری ہوئی ہے۔ انہوں نے اسلام کی پرورش کیسے فرمائی، سنیے ان کی خدمت۔ ہم اور آپ کتنا کر سکتے ہیں؟ مولا علی کی زندگی سے کچھ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی محبت و عقیدت سے مفتی سردار حسین امجدی صاحب نے اور آپ علیہ کمیٹی کی محبتوں کے سہارے میں پہلی بار آیا۔ اس دعوت پر مجھے ایک دعوت یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ فلاں روز کی دعوت آپ کی میرے گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا دعوت دینا علی کی سنت، دعوت دینا صحابہ کی سنت، مسکرا کر قبول کرنا یہ پیارے مصطفیٰ کی سنت۔ آقا نے مسکرا کر دعوت علی کو قبول فرما لی۔ اب جب دعوت کا دن آیا، معاملہ سنیے، مولا علی کے گھر میں فاقہ پڑا ہے، دعوت ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی، اور آج علی کے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، گھر میں فاقہ پڑا ہوا ہے۔ ادھر نبی کریم اپنے حجرے پر سے باہر ہوئے، جناب صدیق مل گئے، آقا نے ان کو بھی لے لیا، حضرت عمر مل گئے، آقا نے انہیں بھی لے لیا، عثمان مل گئے، آقا نے ان کو بھی لے لیا، اور بھی دیگر ملتے گئے، آقا سب کو لیتے چلتے اور یہی فرما رہے تھے، چلو آج میری دعوت مولا علی کے گھر ہے، آج میری دعوت بیٹی زہرا کے گھر ہے، کہ صحابہ کا قافلہ نبی لے کر آ رہے ہیں۔ ادھر مولا علی نے جب یہ نظارہ سامنے سے دیکھا، آپ سوچ میں پڑ گئے، مولا آج علی کی عزت تیرے ہاتھ ہے، اے باری الہ میرے گھر کے ذرے ذرے سے تو واقف ہے، گوشی گوشی کو تو جانتا ہے، آج تیرے محبوب کی دعوت مجھ علی کے گھر میں ہے، اور گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اے مولا غیب سے مدد فرما۔ آپ نے دعا کر کے آپ کو نیچے ہی کیا تھا، ایک شہد کی مکھی آپ کے کانوں پہ آ کر کچھ کہنے لگی، آپ نے اس جانب سے توجہ ہٹا دی، پھر وہ مکھی آپ کے سامنے آ کر گنگنانے لگی، آپ نے فوراً مطلب سمجھ لیا، اور سمجھنے بھی کیوں نہ، جن کے علم و ادراک کے بارے میں، علم و فہم کے بارے میں نبی فرمائے انا مدینۃ العلم و علی البابھا، میں علم و حکمت کا شہر ہوں، میرا علی اس شہر علم کے دروازہ ہے۔ مولا علی نے سمجھ لیا، ایک پیالہ اٹھایا آپ نے، ایک تشتری اٹھائی اور شہد کی مکھی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ آپ جیسے ہی آپ چھتا کے قریب پہنچے، نعرہ لگائیے محبت سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسند اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، سرزمین نور پورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ عمدۃ الخطبہ، استاذ العلماء، ناصر مسلک اعلیٰ حضرت، مفکر قوم و ملت، درس گاہوں کی زینت، حضرت علامہ غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ مصباحی نامزل العالی والنورانی کی جلوہ گری ہو گئی ہے۔ گویا یہ سگنل ہے کہ صاحب آپ کا ٹائم ختم ہے، لیکن جو بات
میں شروع کر چکا ہوں، پوری کر بن گیا ذرا محبت سے بولیے اور عقیدت سے. کہاں پہ تھا میں یاد دلائیے؟ شہد کی مکھی. اچھا ماشاءاللہ، کوئی تو ہے جس کو یاد ہے ماشاءاللہ. اب توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ اللہ مولا علی نے پیالہ اٹھایا، ایک تشتری اٹھائی اور شہد کی مکھی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. وہ شہد کی مکھی اپنی چھتا تک پہنچ کر تمام مکھیوں کو لے کر اڑ گئی. جب مکھیاں اڑ گئی تو شیر خدا نے جم کر شہد نچوڑا اور لا کر دسترخوان پہ آقا کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. اب میرے نبی کی نگاہ نبوت جیسے ہی پیالے پہ گئی ہے، آقا مسکرانے لگے. ادھر نبی مسکرائے، ادھر صحابہ پیچھے کا رہنے والے تھے، یہ بھی دیکھ کر مسکرانے لگے. آقا نے فرمایا او میرے غلاموں، میں کیوں مسکرایا یہ تو میں جانتا ہوں، آپ کیوں ہنسنے لگے؟ اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا آپ مسکرا رہے ہیں، ہم نے سنت سمجھ کر اقتداء کر لی ہے. اب تو وجہ کیا ہے؟ تو یہ دعا فرمائیں گے. میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں، میں نے اس پیالے کو دیکھا، اس کے اندر جس میں یہ شہد موجود ہے اس میں ایک بال گرا ہوا ہے. میں اس بال کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں. بڑی لمبی چوڑی تفسیریں بیان کی ہے اس کی لوگوں نے. کسی نے کہا یہ حضرت جبریل کا بال ہے، کسی نے کہا یہ حضرت علی کا ہے، کسی نے کچھ اور مطلب نکالا. لیکن میں اختلاف میں جانا نہیں چاہتا. اصل مسئلہ سنیے کہ اس پیالے میں بال گرا ہوا تھا. اب میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا او میرے غلاموں، اس بال کا مطلب بیان کرو. صدیق اکبر کی طرف میرے پیغمبر کا اشارہ ہوا. حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، اس بال کا مطلب یہ ہو سکتا ہے مذہب اسلام کشت سے زیادہ خوبصورت ہے اور مذہب اسلام کا قبول کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا. لیکن یا رسول اللہ، مذہب اسلام پر قائم رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. نے فرمایا تو نے سچ کہا. ذرا کہیے اب سبحان اللہ. حضرت عمر کو اشارہ ہوا، عمر آپ اس بال کا مطلب بیان کرو. حضرت عمر نبی کی بارگاہ میں حاضر گئے، کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، اس بال کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے بادشاہی کشت سے زیادہ خوبصورت ہے، اس میں حکومت کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. لیکن یا رسول اللہ، بادشاہی کے دوران کسی معاملے میں عدل و انصاف قائم کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. آقا نے فرمایا تو نے بھی سچ کہا. اب داماد پیغمبر کی باری آئی، یعنی حضرت عثمان ذوالنورین کی باری آئی. یہ بھی میرے پیغمبر کے داماد ہیں اور یہ وہ ہیں جن کے نکاح میں میرے پیغمبر کی دو شہزادیاں تشریف. اسی لیے انہیں ذوالنورین، دو نور والے کہا جاتا ہے. سنا جائے حضرت عثمان ذوالنورین کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان. اے پیارے نبی، اس بال کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے علم دین کشت سے زیادہ خوبصورت ہے اور علم دین کا حاصل کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. لیکن علم دین حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. تکبیر، نعرے رسالت، شہزادہ کربلا، نعرے علم دین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. نبی نے فرمایا تو نے بھی سچ کہا. آپ میزبان رسول اللہ کی باری ہے، ذرا بولے سبحان اللہ.
یہ ہے کہ مہمان آج مصطفیٰ ہے، میزبان علی ہے. سنا جائے مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بال کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے مہمان کشت سے زیادہ خوبصورت ہے اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. لیکن یا رسول اللہ مہمان خوش ہے یا ناراض ہے یہ راز معلوم کرنا بال سے زیادہ باریک ہے. آقا نے فرمایا تو نے بھی سچ کہا. اب پردے میں بیٹھی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت پردے میں بیٹھی ساری باتیں سن رہی ہیں. میرے پیغمبر نے فرمایا او شہزادی اس بال کا مطلب تو بھی بیان کر تاکہ کوئی سبق میری امت کی عورتوں کے لیے بن جائے. سیدہ خاتون جنت پردے کے پیچھے سے عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی اے میرے ابو جان اس بال کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. ماں بہنیں سن رہی ہوں اور توجہ کے ساتھ سنے اور ہو سکے تو آج اس پیغام کو تختی دل پر نوٹ کرنے کی کوشش کرے. سیدہ خاتون جنت وہاں سے پیغام دے رہی ہے میرے پیغمبر کی بارگاہ میں عرض گزار ہو رہی ہے اے اللہ کے نبی اس بال کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے عورتوں کا چہرہ کشت سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے اندر شرم و حیا کا ہونا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. لیکن یا رسول اللہ عورتوں کو غیر کی نظروں سے بچنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے بھی سچ کہا. اب سیدہ خاتون جنت کا ڈر خدا کو اتنا پسند آیا کہ جبریل امین کو روانہ فرمایا جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں ایک بزم محبت سجی ہے جہاں بال پہ تبصرے چل رہے ہیں. سبوں نے کما حقہ اس بات کا تبصرہ بیان کر لیا. اب جا میری جانب سے یہ جملے کہیا. اب نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے کہا یا رسول اللہ آپ لوگوں نے کما حقہ اس بال کا مطلب بیان فرما لیا ہے لیکن پھر بھی اب اللہ رب العزت اس بال کا مطلب بیان فرما رہا ہے. میرے محبوب جنت کشت سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس کی نعمتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے. لیکن یا رسول اللہ جنت جانے کا راستہ بال سے زیادہ باریک. زندہ باد زندہ باد. اللہ رب العزت کا ارشاد پاک قل لا اسالکم علیہ اجرا. میرے محبوب آپ فرماؤ اے میری قوم میں نے جو تجھے دولت ایمان عطا کیا تجھے مذہب مہذب عطا کیا تو اس کے بدلے میں تجھ سے کوئی زمین و جائیداد اس کا تجد طلب نہیں کرتا. میں اس کا بدلہ تجھ سے نہیں چاہتا. فقط اتنا مانگتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے پیار کرو. علی کے قدم چومو فاطمہ کی چوکھٹ پر جبین ناز کو خم کرو. حضرت امام حسن کا دامن پکڑو. حضرت امام حسین کا عشق پیدا کرو. دعا ہے رب کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سبوں کو اہل بیت کی محبت میں جلائے اور جو دنیا سے جائے تو ان کی محبت میں جائے. یہ دل سے لطیف اپنا تمام ہے. جو کچھ بھی بیان ہوا وہ آغاز بات تھا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. یہ منظر دیکھنے والوں کی صورت مسکراتی ہے. لطیفے چھیڑ کر میں اپنی ماں کو جب ہنساتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جنت مسکراتی ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جنت مسکراتی ہے. لیکن نادیہ شاعری کے حوالے سے ایک شاعر نے کہا تھا کہ سرائی رومی سادی کو جامی ناز پڑھتے ہیں. عراقی ہو کے مصری یا کہ شامی ناز پڑھتے ہیں. جناب میر خسرو شیخ سادی حسن شیرازی رضا و قاسی و محسن تمامی ناز پڑھتے ہیں. رضا و قاسی و محسن تمامی ناز پڑھتے ہیں. ٹوپی مدبہ پور کی لگ رہی ہے اور مدبہ پور کی رہی تو مدبہ پور مٹھیانی بھنسار کی لگ رہی ہے. اس لیے لوگ وہاں دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں ٹوپی سے پہچان رہا ہوں کہ کون کہاں کی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں.
عظمت بھائی آپ ہیں تو ذرا اپنے اس کو ہٹائیے جو نیٹ ورکنگ آپ نے پھیلائے ہوئے اس کو ذرا سائڈ کیجئے، پان دیجئے، ان کو سائڈ کیجئے. میں اب دیکھ رہے ہیں کہ ممبر کے رہے پر جتنے علماء اہل سنت کو آپ نے مدعو کیا تھا سب کے سب جلوہ بار ہو چکے ہیں. ابھی ہمارے ساتھی محترم شاعر اہل سنت جناب محترم ہمدم نہالی صاحب تشریف لا چکے ہیں. وہیں پر خوشی ہو رہی ہے کہ تمام تر شعراء کرام نے زمرہ علماء کے یا زمرہ شعراء کے شہباز جناب محترم حضرت شمشیر مظفر نقوی صاحب کو بیٹھے ہوئے ہیں اور شاعر اہل سنت حضرت قہر نہالی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. بعد میں آنے کی کچھ نہ کچھ آپ کو صدا مل جائے گی. اس لیے جگہ خالی ہے یہاں کر رہے تھے. یہ جگہ دیکھ کر مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ جو جس کے ساتھ آیا ہے اسی کے ساتھ بیٹھے گا. مجھے لگتا ہے کہ یہاں کوئی جنات بیٹھے گا. یہاں لگتا ہے کہ یہاں کوئی جنات بیٹھے گا. اگر آپ لوگ جگہ نہیں ملے تو آگے تشریف لے آئیں. ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور میں اہل سنت کے حوالے سے کہ ہم اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں. ہم اپنے اللہ کا فرمان پڑھا کرتے ہیں. نیکے نوکے نیزے سے بسط شان پڑھا کرتے ہیں. موت آتی ہی نہیں آلے پیغمبر کو ابھی قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں. موت آتی ہی نہیں آلے پیغمبر کو ابھی موت آتی ہی نہیں آلے پیغمبر کو ابھی قتل کے بعد بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں. صدر جلسہ خلیفہ سرکار حاجی شہر قرآن حضرت علامہ مفتی صدام حسین صاحب قبلہ حمدی جو بلاؤ دینی خدمات کا انجام دیتے ہیں ان کا حکم ہو رہا ہے کہ شاعر سنت حضرت ہمدم نہالی کو 2-3 شعر کے لیے آپ مائک کے حوالے کیجئے. چونکہ صحیح بھی ہے کہ وقت کم ہے. دنیا کے شاعر تمام تر الفاظ تو سمجھ جاتے ہیں لیکن اناؤنسر کہتا ہے کہ 3 اشعار پڑھیے گا اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. یہ مسئلہ ذرا ہارڈ ہو جاتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ شاعر بات کے حوالے پر بھی ذرا استقبالیہ نعرہ لگا لے. نعرہ تکبیر. ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت مسلمانان نور پورا شہید اعظم کنفرنس نوجوانان نور پورا نوری ہوا کمیٹی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عشق رسول پاک کی مدحت میں بیٹھے ہیں. محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں بیٹھے ہیں. الحمدللہ آپ کے اس جلسے کو آج اس وقت پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے عظمت نجوت کے حوالے سے. سوائے حضرت بہلو لدانا کسے کو آتا ہے. واہ واہ محبت سے سماعت وہ اس میں سے کہ نامۂ اعمال میں نیکیاں اضافہ ہو جائے اور ثواب بڑھ جائے. محبت کے ساتھ ملازمت پیش کر رہا ہوں. ملازمت میں محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. کہ سوائے حضرت بہلو لدانا کسے کو آتا ہے. سوائے حضرت بہلو لدانا کسے کو آتا ہے. سوائے حضرت بہلو لدانا کسے کو
बरोसे हशर महबूबे खुदा शाहे मदीना के बरोसे हशर महबूबे खुदा शाहे मदीना के बरोसे हशर खुदा शाहे मदीना के बरोसे हशर खुदा शाहे मदीना के गुनहगारों को दामन में गुनहगारों को दामन में छुपाना किसे को आता है गुनहगारों को दामन में गुनहगारों को दामन में छुपाना किसे को आता है पढ़ना ये हजरत हसन की सुन्नत है बस ऐलान के मुताबिक बस शेर इस्लाम हमारा माता के सामने सुभान अल्लाह कि खुद अपने नाम सुन के बोल उठे सरवर आलम खुद अपने नाम सुन के बोल उठे सरवर सुन के बोल उठे सरकार बोल मेरे हसन जैसा बन मेरे हसन जैसा बन गुनाह किसे को आता है ज़मीन पे खुद तहन नक्शा बनाना किसे को आता है खिरद को माइंदे परवाज़ कर रहा हूँ मैं जुनून इश्क को हमराज कर रहा हूँ मैं इलाही मेरी अकीदा किया गुरूर रखना तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं ये आता है जब लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर अब यहाँ से बोलना है आप मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह ये आता है जब लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर तो रहमत बरसने लगती है सबके मकान और ये सोच कर बना हुस्ना खान मुस्तफा इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल अजमत नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।